तो हमें मैंने देखो कि मत्ती सुसमाचार सॉरी जॉन लिखित सुसमाचार और लूका सुसमाचार और मार्क सुसमाचार मत्ती सुसमाचार ये चारटा सुसमाचार तार प्रभु जीशु ख्रीस्ट निजे प्रचार करिछि ना एई सुसमाचार द्वारा अनेक शिष्य को बा तांकर पछरे जाउतबा लोक माननकु सिए शिखेला और सेमाने किपरि कार्य करिवे प्रभुंकटारे रहिबे एई विषय रे प्रभु जीशु ख्रीस्ट अनेक समय रे सेमानक सहित रे रहि एई वाक्य गुडाकु सेमानकु कि गले शिखेले ना आउ आमे माने मध्य एई वाक्य सहित शिखिबा निहाती दरकार आउ निजर जगह रे आमे माने मध्य प्रभुंकर वाक्य पालन करबा आज जेंति आराधना वाक्य सहित आमे माने देखुतिलु ना नाही आउ सुनुतिलु मध्य ना तो आमे माने एई जॉन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 4 ରୁ 6 पद पर्यंत आमे माने जेंति पढि देलु एति गोटे बगीचार बा से गछर आउ देखा बा लता गुडाकर उदाहरण स्वरूप नहीं प्रभु जीशु ख्रीस्ट सेमानको शिखेइछि ना आमे माने मध्ये किछि शिखिबा तो 4 पद 15 ର आउतरे पढिबा ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଓ ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ରହିବି ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଏକୁଟିଆ ଅଲଗାରେ କେବେ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ ନା तो प्रभु जीशु ख्रीस्ट कहछि ମୋ ଠାରେ ରୁହ ना प्रभु जीशु ख्रीस्ट होचंती दाख्यालता और आमे माने शाखा ना से दाख्यालता रे शाखा गुडा रहिले जाय करी फल देव ना अलगा कर देले फल दे परबो कि नाही तो आमे माने मध्य से शाखा गुडा माने देखा गुडा गुटे उदाहरण यदि नेबा गुटे गछ को लक्ष्य करबा ना से गछ यदि लक्ष्य करबा ताने गछ मूल रे अनेक देखा गुडा पाए काहे कि नाही चारि आड़े केमती दिसुताय ना से मूल रे से देखा गुडा को लागि रहे बोली करी सब देखार गछ पत्र बा फल सब भरपूर हेताय कि नाही जब आमे से गछटारो गोटिए डेका को जदि फाटी करी अलगा करी दबा ताले से डेका केबे भी फूल फल बा पत्र रहिबो नाही रहबो कि नाही आमे माने मध्य उदाहरण स्वरूप नेउछु एई गछर गोटे गोटे देखा अछि कोटे मंडली रे संयुक्त होई अछि ना मंडली गोटे होछि बड गछटा ना आ एही मंडली रे रहितिबा जदि अनेक देखा गुड़ा को जेपरी फल दिए पत्र दिए फूल दिए सेपरी आमे माने मध्य सुस्थ रे रही परबा कि नहीं जदि भी आमे जदि एकटिया होई करी अलगा को जीवा पय कोशिश करबा ताहले केबे भी से बेकारे फूल फल बा पत्र रहइबो नाही रहइबो कि नाही सेटा होची प्रभु यीशु ख्रीस्ट तांकर शिष्य मन को सिखौछि कि मो होचे केडा दाख्यालता तुमे माने होचो शाखा मोटारे रुओ ना आ मो तुमटारे मध्ये रहिथिबी ना से मूल रहिथिबा देखाटा जदि बोल भाबरे से मूल सहित जदि संयुक्त होइथिबो ताले से मूल जहा खाद्य पाए देखा गोडा ता खाद्य देइताय ना आ अनेक सुंदर भाबरे से देखा गोडा कर अनेक पत्र फूल गोडा को सुंदर भाबरे रहिताय जदि नाही रुए ताले से देखा बा से फूल पत्र गोडा को सुंदर भाबरे केबे भी रहि परिबो नाही आ गोटे आमे माने जदि लक्ष्य करिबा बा नजर पकइबा ताहले गोटे गोटे गछर ना सते अनेक देखा गुडा को ताए लेकिन हेले भी से गछटा जीवित ताए हेले भी से देखा गुडा को कोन हेता गोटे गोटे सुखी मरि जाइता है कोन पाए चिना लागेन कुछ ना कुछ कतरिया या देखा रिया चिना दे जानो दुर्बलता तई जानो काहे अकोन कोनता बोले को जगह रे से गछर देखा जदि बाहरी ताए से देखा मझी रे से चुपा जोटी ताए कोन करता हम से पुख बड़ा लगता ना पुख लागे नले सेटी अनेक पंगु बड़िया है दुर्बल हो जाता है से पाई से देखाटा कर धीरे धीरे करे सुखी जाए ना तो आमे मानकर मध्य से परि मंडल रे ताई मध्य सुखी जाउछ ना परमेश्वर को आराधना करि पारतु नै भल करिबा तांकर उपासना करि पारो नै भल करि तांकर गीत गाइ पारो नै भल करि कोन होछ कोन हे सुखी जाउछ ना
ଆମେ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର କାମ ବା ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ସହିତ ଆମ ମାନେ ସେଇ ଗଛ ବା ମଣ୍ଡଳୀର ତୁଳନା କରୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କଣ ହେଉଛୁ, ଶୁଖି ଯାଉଛୁ ନା। ସେହିପରି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା କାଠ ଗୁଡାକୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଆଁରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାର। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପଢି ସାରିବା ଟିକେ। ଏହା ଲତାରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଲତାରେ ବା ମଣ୍ଡଳରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଥାଇ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଥାଏ ମଣ୍ଡଳରୁ ଅଲଗା ହେଇ ବା ସେ ଗଛରୁ ଅଲଗା କଟା ହେଇଥିବା ଦେଖା ବଢିଆ ପଡି ରହିଥିବା କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମିଶି ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ କାହା ସହିତ ମିଶି ରହିବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଶି ରହିବା ଦରକାର ନା। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହା ସହିତ ମିଶି ରହିବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଶି ରହିବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆରାଧନା ଉପାସନା ଚାଲିଛି, ସଂଗାତି ଚାଲିଛି, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ଅଧା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଯାଇପାରୁଛେ ନାହିଁ ଯେ କଣ ହଉଛି, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମୁଇଁ ଘରେ ହେଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନା, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ହେଇ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥତା ସବଳ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛି, ମୋଠାରେ ତୁମେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମଠାରେ ରହିବି ନା। ଆମେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଯଦି ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିହେବ ନାହିଁ। ଏକାକି ତାଇ କୌଣସି ଶାଖା ବା ସେଇ ଦେଖା ସୁସ୍ଥତା ସବଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଶୁଖିଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯିବ ନା। ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଯିବା ଗଛକୁ ନା, ଗୁଡିଆ ନେଇକରି କି ଦାଉଲି ନେଇକରି ଯିବା, ସେଇ ଗଛକୁ ଯଦି ଯାଇକରି ଗୋଟେ କେନାକୁ ଆମେ ମାନେ କାଟିକରି ତଳେ ପକେଇଦବା, କେତେ ଦିନ ପରେ ଶୁଖିବ ସିଏ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିବ, ହଠାତ୍ କରି ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ଶୁଖିବ କି? ହଠାତ୍ ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଶୁଖିବ। ସେଇମିତି ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ହେବା ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ମାନେ ଯିବା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ କଟା ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯିବ। ଆତ୍ମିକ ଉପାସନା ଚାଲିଯିବ, ଗୀତ ଗାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କି ହେବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛି କି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ତୁମେ ମାନେ ଏକାକି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ବଢିବା। 5 ପଦ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଓ ତୁମେ ମାନେ ଶାଖା। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମେ ମାନେ ହେଉଛ ଶାଖା ନା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛି ଗଛର ମୂଳ, ଆମେ ମାନେ ହଉଛି ଡେକା ଗୁଡାକ। ଆଗକୁ ପଢିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତା ଠାରେ ରହେ, ସେହି ଲୋକ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିନା ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଠାରେ ଯିଏ ରହୁଛି, ମୁଁ ତା ଠାରେ ରହିବି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଫଳବନ୍ତ ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଶିଖିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିବ, ନୂଆ ନୂଆ କଣ ଶିଖିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ନ ଶିଖିଥିଲୁ, ସଂସାରୀ ସୁଖ ରୂପ ଧାରଣରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ମାନେ କରୁଥିଲୁ କି ନାଇଁ? ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହି ଆମେ ମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କି କରୁଛୁ, ଶିଖୁଛୁ। ଆରାଧନା ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା। ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିଖୁଛୁ, କେମିତି ଆଦର କରାଯାଏ, କେମିତି ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, କେମିତି କାମ କରାଯାଏ, ଆମେ ମାନେ ଶିଖୁଛୁ ନା। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଠିକ ନାହିଁ, ଆମେ ମାନେ ତା କରୁ ନାହୁଁ। ହେଲେ ଆଗେ କଣ କରୁଥିଲୁ, ଶିଖୁନଥିଲୁ, ଶିଖୁଥିଲୁ କି ସେ ଯଦି ଲତାରେ ଶାଖା ଲାଗି ରହୁନଥିଲା ନା, ଆମେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲୁ ସେମିତି କି କରୁଥିଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, କାମ କରୁଥିଲୁ ନା। କେପଟେ ଯାତ୍ରା ଯାଉଥିଲୁ, କେପଟେ ନାଚିବା ଯାଉଥିଲୁ, କେପଟେ ଗୀତ, କେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଆମେ ମାନେ କି କରୁଥିଲୁ, ମନ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲା, ଆମର ଶରୀର ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲା ସେମିତି
ପଢଉଥିଲେ ନା ହେଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ତାରେ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ବପ୍ତିସ୍ମା ନେଇଛୁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ କାହାଠାରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିହାତି ଯୋଡି ହେଇ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା। ତ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏଗୁଡାକୁ ଶିଖୁଛୁ ନା, ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ପରି ଆମେ ମାନେ ଆଲୋକ ପାଇ ପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆସିବା ପ୍ରଥମ ୟହନାକୁ ଟିକେ। ପ୍ରଥମ ୟହନା ହିନ୍ଦୀରେ ଆଉ ଓଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ୟହନା 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦକୁ ଟିକେ ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବୁ ଯାହା ଆମେମାନେ ଦେଖିଛୁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବୁ ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଅଛୁ, ଯାହା ଦେଖିଛୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କି କହୁଛୁ, ଶିଖଉଛୁ ବା କହୁଛୁ ନା। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆସିକରି ନା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କି ନାଇଁ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ମାତି ସୁସମାଚାର, ମାର୍କ ସୁସମାଚାର, ଲୁକା ସୁସମାଚାର ଆଉ ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ 4ଟା ସୁସମାଚାରରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶିଖି ପାରୁଛୁ ବା ଶିଖୁଛୁ ନା। ଆଗକୁ ଟିକେ ପଢିବା। ଓ ଶୁଣିଛୁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଆମର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କି ହେବା, ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବା ବା ମିଶି ପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଶିଖିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମିଶି ପାରିବା କି ନାଇଁ। ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ଶିଖୁଛୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ମାନେ ଶିଖି ପାଉଛୁ ନା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହୁଛୁ, ମିଶି ଯାଉଛୁ ନା। ସଂସାରୀ ଲୋକ କହିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏତେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି, କି ଯାଦୁ ଅଛି କି ସେଠି ନା। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଜାଣି। ଖରାପ ଭାବନା, ଖରାପ ବିଚାର, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ମାନେ କରୁଥିଲୁ କି ନାଇଁ। ହେଲେ ସେଗୁଡାକ ଏବେ କରୁଛେ ନାହିଁ। ଭଲ ଆଚରଣ କରୁଛୁ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲଟା କରିବା ନା ଖରାପଟା କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଟା ଭଲ ହଉଛି କିଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି। ସେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକ କି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆଡେଇ ଦେଇ ଯିଏ ସତ୍ୟ ପାଉଛି ବା ଜୀବନ ପାଉଛି ବା ଆଲୋକ ପାଉଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ କି ହଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ନା। ସେହିପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ପଢିବା। ପରମ ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗୀ ହେଇ ରହିଅଛୁ ନା। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କି ହେଇଛୁ, ସହଭାଗୀ ହେଇଅଛୁ। ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ। କାହାଠାରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ମାନେ ରହିବା ନା। ଆଉ ସେହି ଲତାରେ ଯଦି ଶାଖା ଗୁଡାକ ଲାଗି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଶାଖା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ଶରୀର ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ପାଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଚାଲିଯିବା କି ନାଇଁ। କି ହେବ, ଆମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଛ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମ ମାନେ ରହିଛୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନା। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଆସେ ନା। ମୁଁ କଣ କରିବି, କିପରି ରହିବି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେରିତକୁ ଟିକେ ଆସିବା। 4 ଅଧ୍ୟାୟ
19 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ଜହନ ଓ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜହନ ପିତର ସେହିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆମର ଉଚିତ କି ନାହିଁ ତାହା ତୁମେମାନେ ବିଚାର କର। ବିଚାର କର। ନା ତ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ପିତର ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? ଜହନକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ତାଇ କହିଲେ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବୁ। ନା ଆମେ କଟା ଯାଇଥିବା ଶାଖା ଏକଟିଆ ରହିବା ନା ସେଇ ଶାଖା ଲକ୍ଷରେ ଲାଗି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କୋଉଟାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଶିଷ ଅଛି ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି? କୋଉଟାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି? ଆମେ ମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଆଉ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଉଡ଼େଇ ଦିଆ ଦରକାର। କାହିଁକି କି ଆମେ ମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ या दारूରେ या कत ठीक है या कत गुटे एते अलग होतिया ठीक है ଆଉ ମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆ ଦରକାର। କାହିଁକି या ନିଜେ ଆଉ ମାନ ଉଡ଼େଇ ଦିଆ ଦରକାର। ଯେବେ କାବୁ ଉଡ଼େଇ ବିଟା ଦେଇଏ କୋ କାଜି ଲେଖାতে যদি যা দেবো সেনিয়া এন্ড ଆଉ ମାନଙ୍କୁ জীবন তো কেवा रोवा संगतिरे कासुकु बुए प्रार्थना जीवन कासुकु बुए काहे परमेश्वर मंडळीरे परमेश्वर आराधना कासुकु बुए एंड दो सुए सुएते एन कोतो केवा रोवा अबु बार बार ने बच्चन बु पढ़ाए थे नबु अंदो बु पढ़ाओ कदाबु au man को इनका गे ओकनरे प्रथम करंती आसीबा कौन पाए दुर्बल हो जाता है ए विषय आमे माने अनेक तर आलोचना करिताओ। प्रथम करंती 11 अध्याय 29 पद पढ़वा। ସମସ୍ତ ଲୋକ କଣ ପ୍ରେରିତ? नहीं प्रथम की कहले प्रथम करंती 11 अध्याय 29 वचन। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନ ମଣି ଏହି ରୋଟିକୁ ଖାଏ ए रोटी को कहे ଓ ଏହି ପ୍ୟାଲାରେ ପିଏ यही प्याला पिए ତାହେଲେ ସେ ଏହା ଖାଇବା ଓ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ एटा ହୁଏ। खाइबा और पीवा द्वारा क्या हुए? दोषी साब्यस्त हुए। प्रभु को शरीर को आमे माने सेति प्रति खाइबा और पीवा द्वारा सब बड़े निजर हृदय को कौन करिताओ? परीक्षा करिताओ ना। आ आमे माने देखिताओ कि निजर निजर जीवन काम निजर विचार को आमे माने लक्ष्य करिताओ प्रभु तुम दृष्टि में की करे जीवन यापन करिछि। अच्छा ठीक है आपको पढ़िबा। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ଓ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ମୃତ ହେଲେଣି। ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ନ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ନ କରିଥାଉ ତା ସହିତ ଏଇ ରୋଟିରେ ଆଉ ମେଜରେ ଭାଗ ନେଇଥାଉ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ? ଆତ୍ମାଟାକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାଏ ନା ଆତ୍ମାଟାକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଶରୀରରେ ଯେପରି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଅଛୁ କାରି ସହିତ ଆମେ ମାନେ ବସିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହସିବାକୁ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଲାଗେ କି? ଲାଗେ କି? କିଆଡ଼େ ଟିକେ ଶୋଇବି ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗେ କିଆଡ଼େ ଟିକେ ଗଡିବି ସେଇ ଦଣ୍ଡାଣି ଆସୁଥାଏ ଶରୀରରେ ଆସେ ନା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅସୁସ୍ଥ ଆତ୍ମାରେ ହେଇଥାଏ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପାଖରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦେଶ ଗୁଡାକୁ ନ ମାନିଥାଉ ସେ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛକ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଲାଗେ କି? କି ମତେ ପଦେ କହିବେ କି କଣ ଭାଷାରେ ମତେ କହିଦେବେ କି ମୁଇଁ ଯାଇନାହିଁ ଏତେ ଦିନ ଟିକେ ମନରେ କଣ ଥାଏ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ସୁସ୍ଥତା ସବଳ ଅଛୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ପାରିବା କି ନାଇଁ? ସାଙ୍ଗତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ମିଶି ରହୁଛୁ ଲାଜ ଲାଗିବ କି?
ହଠାତ୍ କରି ଯିବା ନା ଜୟ ମେସି ଭାଇ କି ଆଖିରୁ ଆଖି ମିଶେଇ ଆମେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ ବା ସେହି ମୂଳରେ ସେହି ଶାଖା ପରି ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଅନେକ କି ବିଚାର ଆସିଥାଏ, ମତେ କଣ କହିବେ, ମୁଁ ଏକଟିଆ ଅଛି, ଏତେ ଦିନ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ ନା, ସେହିପରି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥାଏ ନା। ତ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଦୁର୍ବଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମାନେ ରହିବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହିଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମାଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଅଧା ଆତ୍ମା କଣ ହେଇଥାଏ? ମରି ବି ଯାଇଥାଏ। ମରିଲା ଆତ୍ମା ବା ମରିଲା ଶରୀରକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି କଥା କହିବ ନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉଠି ବସି ଖିଆପିଆ କରିବ ନାହିଁ। ମରିଲା ମଣିଷ ସିଏ ସେହି ରହିଯିବ ନା। ସେହିପରି ମରିଲା ଆତ୍ମା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବେ ବି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗାତି ବସିକି ମନ ହେବ ନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମନ ହେବ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଯଦି ମନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ତାର ଆତ୍ମା କି ହେଇଛି? ମରିଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ବି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂଗତି ଭଲରେ ରହୁନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଭଲରେ ରହୁନାହିଁ, ସଂଗତି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ କରି ରହୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏ ଆତ୍ମା କଣ ହେଉଛି? ରୁଗ୍ଣ ଧରୁଛି ନା, ଆଉ ସେଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଯାଉଛି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା। ତ ସେହିପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ବା ପଢୁଛୁ, ବାଇବେଲରୁ ଶିଖୁଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ରହିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ଭଳି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା କି ମୁଁ ଲତାର ଶାଖା କଣ ହେଇଛି? ଅଲଗା ଭାବରେ ହେଇଯାଉଛି ନା। ସେଇ ମୂଳରୁ ଦେଖାଟାକୁ ଯନ୍ତ୍ରେଇ ଦିଆଯାଉଛି କାହା ଦ୍ଵାରା? ଶୈତାନ ଦ୍ଵାରା ନା। ଆଉ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଅଲଗା ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେବ? ଶାଖାଟା ବା ସେ ଡେକାଟା କଣ ହୁଏ? ଶୁଖି ଯାଏ ନା, ଆତ୍ମାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆତ୍ମାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ଦୁର୍ବଳର ଅର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଂଗାତି ଜୀବନ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଚ୍ଚକ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା କି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ମୁଁ ଏପରି ହେଉଛି। ଆମେ ମାନେ ସେଗୁଡାକୁ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯଦି ନିରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଜାଣିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଏପରି ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆମ ମାନେ ଯୋଉ ଆରାଧନା ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ ନିଜର ହୃଦୟକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାକୁ ମୁଁ ଯିବି ନା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋଟାରେ ଆସିବ, ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହିଥିଲେ ମୋଟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ ଶରୀର ହିସାବରେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ କେବେ ବି କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ବା ଆମେ ମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜେ ସଜାଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର କି ନାହିଁ? ତ ଆସିବା ଆଗକୁ ସେପଦ ମଧ୍ୟ ଜହନ 15 ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଠାରେ ରୁହେ ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ଶାଖା ପରି ପିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ସେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଶାଖା ଶୁଖିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଶୁଖିଲା ଶାଖାକୁ ଉଠାଇ ନିଆଁରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ଜଳିଯାଏ। ଆମେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛର ଶାଖା ଗୁଡାକୁ କାଟିକରି ତଳେ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ ନା ନାଇଁ? ସେ ପଡିଥିବା ଶାଖା ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଥାଏ? ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ନା। ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ସେ ଶାଖା ଗୁଡାକ ଲୋକମାନେ ନେଇକରି କଣ କରନ୍ତି? ନିଆଁରେ ଟେକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭାତ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଦାନ ବଢାନ୍ତି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଆଁକୁ କଣ କରନ୍ତି? ସେ କାଠକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିଦିଅନ୍ତି ନା। ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷ ସେହିପରି ଆତ୍ମାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ରୋଗଣ ହେଇ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଶୁଖିଯିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେହି ଶୁଖିଲା ଶାଖାକୁ ଶୈତାନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ନରକକୁ ନେଇଯିବେ ନା, ନରକକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ନିଆଁରେ ଲାଗି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବେ। ହେବ କି? କାଠ ଗୋଟେ ଆମ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିକରି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଅନେକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା ନା। ଆମେ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କେବେ ବି ପାଉଁଶ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଗୋଟେ କାଠକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଉଠେଇକରି ନେଉଛୁ, ଆମେ ଯଦି ନିଆଁ ଜାଳି ଦଉଛୁ ତାହେଲେ ସେଟା କାର ହେଇକରି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି ନା। ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା
ସେ ଶୁଖିଲା ଆତ୍ମା ଯଦି ହେଇକରି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଦିନେ ଶୈତାନର ଦୂତ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର କଣ ଜାଗାକୁ ନେଇକରି ନରକକୁ ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ସେଇ ନରକରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କେବେ ସେଇ ପଡିଯିବ, କେବେ ବି ଆମେ ମାନେ ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ କି ବା ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକ ଲାଜାର ବିଷୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଲୁକା ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପଢିଛୁ ନା, ସେହିପରି ହେବ। ଆଉ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆମେ ମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜାଡିବା, ଟିକଟକ୍ କରିବା, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା କିପରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା କିପରି ନା, ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖଉଛି। ମାତୀୟକୁ ଆସିବା ଟିକେ, ମାତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ 10 ପଦ ଗୋଟେ ପଢିଦେବା, ସମୟ ତ ନାହିଁ। ଗଛର ମୂଳ ଉପରେ କୁରାଢି ରଖା ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଗଛର ମୂଳ ଉପରେ କୁରାଢି ରଖା ଯାଇ ସାରିଲାଣି। କୁରାଢି ବୋଲେ ଗୁଡିଆ ନା, ସେଇ ଗଛର ମୂଳ ପାଖରେ ଗୁଡିଆ ରଖାଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ ଟିକେ ପଢିବା। ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପଢିଥିଲୁ ଆରାଧନା ବାକ୍ୟର ସହିତ କମିଶନ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ ଅନେକ ଗଛ ଥିଲା, ହେଲେ ସେଇ ଗଛର ଅନେକ ଫୁଲ ଫଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଉଥିଲେ ନା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେଇ ବଗିଚାର ଗଛରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଉ ନଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୋଜିରେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜିରେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ତାକୁ କଣ କହିଲେ ରାଜା? ଏ ଲୋକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ଏଇପରି ଆସିଛି, ତାକୁ କଣ କର, ଦେବା, ଯେ ଜାଗାକୁ ନେବାର କଥା ନେଇଯାଉ। ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ଭୋଜି ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଛୁ ନା। ତ ଗଛର ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାର ଭିତରେ ଗଛଟାକୁ ଆମେ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁସମାଚାର 15ର ବାକ୍ୟଟା ପଢୁଛି, ସେ ହଉଛି କୃଷକ ନା, ଆଉ ସେ ବଗିଚାର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନା। ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କି କରୁଛନ୍ତି? ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଉ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ କି କର, ଛାଡି ଦିଅ। ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ଖତ ସାର ଦେଇକରି, ପାଣି ପୁଣା ଦେଇକରି ଏଇ ଗଛଟା ହେଇପାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫଳ ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋସିସ କରୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନା, ଭଲରେ ଫଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଗଛଟା ଫଳ ଦେବ, ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଫଳବନ୍ତ ହେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେବ ନା, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନା ନାଇଁ? ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ତ 2014, 2015, 2013ରୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନା, ଆମ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଫଳବନ୍ତ ହଉ ବୋଲିକରି ପରମେଶ୍ୱର କି କରିଛନ୍ତି? ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆମ ମାନଙ୍କର ଫଳ ନିହାତି ଦରକାର, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର ନା, ମଣ୍ଡଳୀ ନିହାତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫଳବନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କିଏ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଯୋଉ ଗଛରେ ଯଦି ଫଳ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ କୁରାଢି ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ କଣ କରାଯିବ? କାଟି କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ସେଇ ବଗିଚାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ। ଦିନେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ଏକଟିଆ ହେଇ ସେଇ ଗଛ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଭଳିଆ ଯଦି ରହିଥିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ମାନେ ଆସିକରି ଆମର ସେଇ ଜୀବନକୁ କିଏ କରିବେ? କାଟି ପକେଇବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ସେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେଟା କାଟିକରି ପକେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କଣ ହେବ? ଅଟୋମେଟିକ ଶୁଖିଯାଏ। ସେ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛୁ ନା, କଣ କରନ୍ତି? ନିଆଁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି, ନରକ ଆଡକୁ ପକେଇ ଦିଆଯିବ। ଏହିପରି
परमेश्वर वाक्य तांकर शिष्य मानक शिखैला। प्रिय पिलाମାନେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବା ନା ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ତା ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋ ଜୀବନକୁ परमेश्वर कौन देव आशीर्वाद देव ना आम मैंने एकोटिया रहा कोशिश करले आम मैंने परिवा नहीं जिते भी तंडा हो ना जिते भी असुविधा हो मंडली की केवे परित्याग करवा नहीं प्रेरित वाक्य देखुचु जन हाउस पितर देखुचु ना आम परमेश्वर को आज्ञा मानिबा ठीक ना मनुष्य मान आदेश मानिबा ठीक कार आदेश मानिबा कोटी आशीर्वाद अच्छी आम मैंने पाखक जीवा निहाती दरकार दरकार कि नहीं आम मैंने जदि मनुष्य मानकर आदेश रे जदि जीवन बितेबा बा तांकर पतारे जदि चलिबा ताहले सेई शैतान रो अर्थात सेई कोराडी सेई डेका को कोन करा गला काटी दिया गला आ जते बरे जदि मनुष्य मानकर पतारे जदि चलिबा सेई डेका को अलगा कर देले सेई मंडली रो बा सेई मंडली रो जो साइड हो गला सेई लोक ताकर जीवन बा आत्मा केबे भी बलवंत होई पारिबो नहीं सुखी जीव से धीरे धीरे ना से परमेश्वर प्रभु जीशु कृष्ण वाक्य उदाहरण स्वरूप आम मैंने देखुछु बा आम मैंने शिखुछु ना ये वाक्य गुड़ाक आम मान जीवन पाई ना आम कि परमेश्वर मंडली रे लाभवान हो पारिबा बा फलवंत हो पारिबा बा प्रभुंकर हो पारिबा आम मैंने टिके की करबा आलोचना बा देखुछु बा निजको निजे परीक्षा करि नेबा निहाती दरकार दरकार कि नहीं आम मैंने जदि परीक्षा करवा नहीं निरीक्षण करवा नहीं जो जमती कि करंती वाक्य को अनुसार 11 अध्याय देखुछो आम मैंने जदि खाईदेबा पट कर पीदेबा हाथ उठे कर खाईदेबा ना आम मैंने परमेश्वर आदेश को जदि अमान्य करितिबा ताले आम मानकर आत्मा रे कोन हेबो रोग बारिब धीरे धीरे ना समस्या हो पारे सेति प्रति आम मैंने से भूल करवा नहीं एति प्रति आम मानकर कोन रोटी खाइबा पूर्व पियाला पीबार पूर्व समय दिया जाउछि ना निजको केमिति सजाड़िबा परीक्षा करबा आ परमेश्वर दृष्टि जीवित रहिबा एति प्रति आम माने ध्यान देबा निहाती दरकार ए वाक्य गुडा को मेज खाइबा पूर्व आम माने आलोचना करिताउ बा शिखिताउ ना आ अनेक जगह आम माने मध्य ए वाक्य सहित जीवन काटिबा पई कोशिश करिताउ कि नहीं करिताउ ना तो काम जगह हो परिवार रे हो मंडली रे हो अनेक जगह रे हो आम माने परमेश्वर का वाक्य प्रति कार्य रे आम माने बा काम रे बा वाक्य सहित आम माने जीवित रहबा पाए कोशिश करिता ना ना ए संसारी लोक माने जेपरि निजर इच्छा सहित करिता कि नहीं आम माने मो वाक्य प्रति अनेक जगह रे कोशिश करिता कि मो किपरि परमेश्वर कर लागे बा तांकर वाक्य प्रति कौन आलोक सदृश रही पारे आम माने कोशिश करिता ना हेले भी मनुष्य माने कौन होता तड़े पड़ी जाता ना तो सही परि पड़ीथिबा मनुष्य माने बा आम माने अजगा रूप रे अलगा आड़ को जाउथिबा लोक माननकु एई मेज खाइबा पूर्वरु प्रत्येक सप्ताह आम माने निजर जीवन को परीक्षा करिया पय प्रभु यीशु हमकु का कर दैतांते समय मध्य दैतांते ना से समय रे एई परि वाक्य द्वारा हमर जीवन को आम निजे सजाड़ी दैता तो परमेश्वर वाक्य प्रति आम मैंने बुझी सारी ना अनेक वाक्य सहित आम मैंने बुझीचु प्रत्येक सप्ताह आम मैंने शिखुछु नुआ नुआ जीवन यापन करने परमेश्वर आमको शिखौछि ना दाख्यालता आम मैंने शाखा संयुक्त मंडली रहा शिखा निहाती दरकार ठीक अच्छे वाक्य आशीर्वाद करू समय कम अच्छे आम मैंने निजर जीवन को निजे सजाड़िबा 1 मिनिट समय दिया होछि आ ता सहित हम माने मेज और रोटी आम माने सहभागी हेबा।